بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے ابتدائی قاعدے کی پہلی تختی کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ان الفاظوں کی تلفظات، ان کی ادائیگی اور انہیں قواعد کے ساتھ آپ کو مشق کروائیں گے کہ کون سا حروف موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کون سا باریک پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، یہ طا ہے، اسے آپ نے مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تجوید میں موٹا حروف پڑھا جانے والے کو مفخم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفخم۔ طا، طا، ظا، 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 عین، حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوگا۔ عین، عین، غین، غین جو ہے حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوگا، اور اسے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غین، غین، فا، فا۔ ناظرین، یہ جو فا ہے، یاد رکھیے اس کا مخرج یوں ہے، شفت سفلا کا تر حصہ، یعنی شفت کہتے ہیں ہونٹ کو اور سفلا کہتے ہیں نیچے والا۔ نیچے والے ہونٹ کا جو تر حصہ ہے وہ آپ کے اوپر والے دو دانت جب وہاں لگے گے شفت کو تو پھر یہ فا ادا ہوگا، یعنی شفت سفلا کا تر حصہ اور ثنایا علیہ کے کنارے۔ ثنایا علیہ یعنی اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں انہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ نیچے والے ہونٹ پہ یہ دو دانت جب لگیں گے تو پھر یہ فا ادا ہوگا۔ آپ جب اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ فا، فا۔ آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ طا، ظا، عین، غین، فا۔ آئیے اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ قاف۔ ناظرین، یہ قاف ہے، اسے آپ نے مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ کاف ہے، یہ قاف ہے، اس کے دو نقطے ہیں، یعنی اب قاف کی جگہ اگر آپ کاف پڑھیں گے یا کاف کی جگہ قاف پڑھیں گے، ناظرین یہ الفاظ چینج ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کی جگہ یہ پڑھیں گے یعنی قاف کی جگہ کاف پڑھیں گے، کاف کی جگہ قاف پڑھیں گے، تو ناظرین یہ الفاظ چینج ہو جائے گا، اور جب الفاظ چینج ہوگا تو اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ اب قاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے منہ میں اوپر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جو آپ کی زبان کی جڑ کو لگتا ہے، تو پھر نرمی سے یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی مشق کرنی ہے۔ قاف، اس کی ادائیگی کے وقت ناظرین تھوڑے سے ہونٹ بھی آپ کے گولائی کی طرف جائیں گے، بالکل گول نہیں کرنا۔ اگر آپ بالکل گول کر کے پڑھیں گے نا قاف تو پھر یہ پیش اس کے اوپر لگ جائے گا، تو لہٰذا اس کے اوپر پیش نہیں ہے،
मामूली से आपने अपने होंठों को गोल करना है। कॉफ, कॉफ। अब ये काफ, जब काफ को अदा करेंगे आपके होंठ गोलाई की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। काफ, काफ। आगे चलते हैं। लाम, लाम, लाम। मीम, मीम की अदायगी के वक्त भी नादरीन आपके दोनों होंठ आपस में मिलेंगे तो फिर ये मीम अदा होगा। मीम, मीम। नून, नून, नून। आइए दोबारा इस लाइन की मशक करते हैं। क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून। आइए अगली लाइन की तरफ चलते हैं। नाज़रीन ये है वाव। आप जब वाव को अदा करेंगे तो आपके होंठ बिल्कुल गोल होंगे, जिसमें एक सुराख सा बच जाएगा। इसका जो मखरज है दोनों होंठों को गोल करके ना तमाम मिलाने से, यानी दोनों होंठ गोल तो होंगे मगर वो आपस में तमाम दोनों होंठ आपस में नहीं मिलेंगे, बीच में एक सुराख सा बचेगा। ये है वाव। और ये कुरान पाक में भी नाजरीन चाहे इसके ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, आपने वाव को आपने मखरज से अदा करना है। वाव, वाव, वाव। हा, अब ये है हा। उमूमन आपने कुरान पाक में देखा होगा कि दो आंखों वाला जो हा होता है उसे इस तरह भी लिखा जाता है। यहाँ आपको दोनों तरीके बता दिए गए हैं कि कुरान पाक में इस तरह भी लिखा हुआ आएगा और इस तरह भी। और जब आप इसको अदा करेंगे याद रखिए इसका जो मखरज है वो इंतहाई हलक है, यानी सीने गले का वो हिस्सा जो सीने से जुड़ा हुआ हो। आप अपने हाथ को सीने पर रखकर इस हर्फ को अदा करेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि हा कहाँ से अदा होता है। हा, पीछे आपको बताया था हा और हा। हा अलग चीज है, उसका मखरज भी अलग है और उसके लिखने का अंदाज भी अलग है। अब ये हा है, इसे लिखने का अंदाज भी अलग है और पढ़ने का अंदाज भी अलग है। उसका मखरज भी अलग है और इसका मखरज भी अलग है। इसे क्या पढ़ेंगे? हा, हमजा, हमजा, हमजा। नादरीन यह हमजा असली है। एक हमजा वो होता है जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत लगाएंगे तो वो हमजा बन जाता है, वो उसे हमजा वसली कहा जाता है। यानी अलिफ पर आप कोई भी हरकत लिख देंगे तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि वो हमजा पढ़ा जाएगा। ये हमजा जो है ये हर वक्त हमजा रहता है, जिसे ओरिजिनल हमजा भी हम कह सकते हैं, हमजा असली इसे कहा जाता है। और वो जो होता है इसमें फ़र्क ये है अलिफ और हमजा में। और ये भी याद रखिए अलिफ हमेशा बगैर झटके से पढ़ा जाता है और हमजा जो है अलिफ हमेशा बगैर झटके से पढ़ा जाता है और हमजा हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। हमजा, या,
या, या। आइए दोबारा इस लाइन की मशक करते हैं। वाव, हा, हमजा, या, या। नादरीन, आज के सबक में हमने इब्तिदाई कायदे की पहली तख्ती की आज हमने आखिरी एपिसोड पढ़ी थी। और नादरीन, अगर आप इसी तरह ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नादरीन, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।